ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਜਮੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ फौजिया बीबी के मुतलक। एक ऐसी बेवा खातून है जिहदे बच्चे ने और इनदे नाल जिनसी हरासगी जिहड़ी है इहदी वर्क प्लेस ते इहदे काम दी थां ते एक हॉस्पिटल दे विच काम करदी है उत्थे कीती गई सी और इन जिहड़ी जो दुहाई पाई ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤਾਰਕ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ CTS ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਜ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जी मुझे 1-2-3 मंथ हो चुके हैं घर पे बैठी हुई। तो जब मैं डेली बेस पे काम करती थी THP चूनिया में, तो जो MS था राय बिलाल उसका नाम है, वो उधर काम करता था, वो MS था। तो उसके दफ्तर में जाती थी जब मुझे वो टॉर्चर करता था, मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं ऐसी नहीं हूँ लड़की, मैं अपने बच्चों के लिए निकली हूँ। तो अपने बच्चों को ये बात है कि मैं अपने बच्चों को हलाल की कमा के खवाना चाहती हूँ। उसने बोला कि नहीं फौजिया आप तो बहुत प्यारी हो, आप तो बहुत अच्छी हो, आप मेरी बात मान लो तो अच्छी बात है, सुन लो तो अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है। उसने फिर भी मुझे ना टॉर्चर करने के मजाक करने की कोशिश करता रहा। इतना ज़्यादा मैं काम करती रही, मुझे फिर भी उसने तंग करना बहुत ज़्यादा शुरू किया। 2-3 दफ़ा ऐसे मुझे इसने किया। मैं उसके दफ्तर जाती थी, उसके दफ्तर में साइन करवाने जाती थी मेडिसिन स्टोर के, वो ना मेडिसिन के होते थे, वो साइन करवाने जाती थी। उसने फिर भी मुझे कहा फौजिया मेरी बात मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं नौकरी से निकाल दूँगा। मैंने कहा नहीं सर मेरे बच्चे छोटे हैं, एक मैं बेवा हूँ, एक मेरे बच्चे हैं छोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वैसा सहारा भी नहीं है जो मेरी सपोर्ट उधर की हो, मैके की हो या इधर की ससुराल वाले की हो। मैंने कहा सर ऐसे ना करो तो अच्छी बात है। उसने बोला फिर फौजिया मेरी बात मान लो तो ये अच्छी बात है। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसने मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। उसने अपने क्वार्टर में मुझे बुलाया है और मुझे कहता कोई चीज़ रख के हो अब मेरे घर में। तो उसके घर में कुछ चीज़ें रखने गई थी, फैले वगैरह। तो उसने मेरे साथ जास्ती करने की कोशिश की है जिसकी वजह से मैं जास्ती ना करा सकी। तो उसके खिलाफ मैंने ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ बीवी बच्चे कोई और लोग नहीं, वो उधर ही क्वार्टर लिया हुआ है, उधर जो है ना वो क्वार्टर है। हाँ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? हाँ जी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? आसर सर ने और मैडम सपना ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मेरे घर का सर्किट भी उसी के घर से चल रहा है। वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब भी मेरी तरीक होती है अदालत में वो आते हैं, मुझे दे के जाते हैं। घर का सर्किट जो चलता है वो ही चला रहे हैं। मुझे 3 मंथ हो गए मुझे घर पे ही बैठे हुए, तो उसने मुझे बहुत सारी मेरी हेल्प की। वो बहुत ज़्यादा मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ और मेरी ये तो यही दुआ है मेरे बच्चों की भी और उनको खुदावन बरकत देवे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ CTS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? जी ये भाई पास ही है। इसने मैंने मीडिया पे जो बयान दिया था उस पे मेरा नंबर था। ये भाई ने मेरा नंबर लिया, इसमें मेरे साथ बात की। इसने बोला कि ये मेरे बहुत अच्छे वकील हैं, ये आसिर भाई बहुत अच्छे हैं वकील हैं इतने ज़्यादा, तो तुम उनकी हेल्प चाहो तो ले सकती हो। मैंने कहा जैसे आप भाई को वैसे कर लेंगे। तारक भाई ने बात की थी, तारक सर ने, वो उसने बोला कि तुम्हारी मैं खबर आगे चलाऊँगा और जो हेल्प करते हैं उनको बताऊँगा। और उसने मेरी बात की आशिर भाई से और मैडम सपना से और मेरे जो वकील हैं उनसे बात की। तो उसने फिर कहा कि जो अदालती जो केस है मैं तुम्हारा लड़ूंगा, परेशान नहीं होना आपने। मैंने कहा ठीक है भाई आप। फिर उसने कॉल की, वो वकील थे जो मेरे भाई तारक की वजह से मेरे घर आए हैं, तो खुदा उनको भी बरकत देवे, इसकी वजह से मेरा केस चल रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਰਕ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੋ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ CTS ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੇਸ ਕੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਤ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਪਕ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਚਲੋ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਯਾਨੀ CTS ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਨਦੀਮ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਸਰ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਕੈਥਰੀਨ ਸਪਨਾ ਔਰ ਆਸ਼ਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਭੈਕ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੌਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ CTS ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? कुछ भी नहीं। आजकल मैं गई थाने में गई थी, उसने सबूत मांगा, मैंने सबूत दिया है। वो कह रहे थे कि उसने लिख दिया कि वो बेगुनाह है। मैंने कहा वो कैसे बेगुनाह होगा, वो मुझे इतनी ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ की। जो मैंने कपड़ा दिया आपको, कमीज़ दिया वो फटा हुआ आपको मैंने दे दिया, वही ऑन ड्यूटी पे थी मैं। उसने बोला कि कहाँ पर कितने टाइम था, कौन था, वार था, कैसे था, उसने थाने वाले ने बोला मुझे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भाई देख लें, 15 तारीख थी, देख लें। उधर भी मैंने कहा देख लें, बुध वाला दिन था। मैंने कहा ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, 12वां महीना था वो था।
तो उसने बोला कि उसको बेगुनाही करते हैं, वो जब भी कहते हैं ना उसको कहते हैं बेगुनाह। वो अभी भी ड्यूटी कर रहा है, ऑन ड्यूटी कर रहा है। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तब मुझे इतने फ़क्र से वो बोलता है, इतने गुस्से से बोलता है, इतने हंस हंस के बातें करता है, देख लो। इसी वजह से अभी मेरे बेटे को बुखार भी हुआ पड़ा है, तो मैं मेडिसिन लेने नहीं जा रही, क्योंकि मुझे वो टॉर्चर करता है, मुझे मजाक करता है, इतने गंदे गंदे। अभी भी उसकी वही ज़िद है, वही उसकी बातें हैं, वही उसके अंदाज़ हैं, वही जो उसके अल्फाज भी वही हैं। कहता मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो फिर भी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैं तो एक बेवा हूँ, मैं अपने बच्चों को लेके अपना घर पे बैठी हुई, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे वास्ते बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों का सहारा मैं ही थी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? मैं यही कहूँगी कि मैंने जॉब मिल जाए बस। ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਟਪਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? जब छत टपक रही थी ना, तब मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे, तब मैं भी बैठी हुई थी। ये बात नहीं झूठ है, ये मैं कभी भी नहीं झूठ बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना जो मेरे पे हालात गुजर चुके हैं ना, तो जो आ रहे हैं ना वो मुझे पता है। यही तो मैं आशिर भाई की और मैम सपना की शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। तो ये झूठ नहीं मैं बोलूँगी, मेरे बच्चे भी मेरे पास ही हैं। उस दिन ना हमने बहुत मुश्किल रात गुजारी थी। आधी रात को हमने अपने बड़े भाई का, जिनका ताया अब्बू, उनके घर का दरवाज़ा खड़काया। मैंने कहा मैंने एक चारपाई दे दो तो हम सो जाएं। तो ये नहीं मैं झूठ बोलूँगी, ये कोई भी नहीं झूठ बोला, तो ये थे सच में छत टपक रही थी। और भाई तारिक ने मुझे कॉल की, कहता बहन कैसी हूँ? मैंने कहा भाई सारा कुछ तो अच्छा है, बस ये छत है ना वो बहुत टपक रही है। तो हम तो बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। बच्चे मम्मा यहाँ पर छत टपक रही, मम्मा यहाँ पर। मैंने कहा बच्चे बस चुप करके ਹੁਣ ਛੱਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਟੀਐਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। उन लोगों ने मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा ही मेरी हेल्प की उन लोगों ने। ਯਾਨੀ ਛੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੀਟੀਐਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? जी वही दे रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, मैं क्या दे सकती हूँ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਟੀਐਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕੈਥਰੀਨ ਸਪਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਾਜੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਤਾਰਿਕ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੀਟੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਤੂਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਨ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ DSP ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ DSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਨਾਕਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਪਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਨਈ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਕ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕੈਥਰੀਨ ਸਪਨਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗਰਮ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲੜਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾ ਛੋਟੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਖਾ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।